the term Aryans, where they came. Colonial historiography lo mana history ni ela manipulate personal for their motives. వాళ్ళ ఇంపీరియల్ డిజైన్స్ హిస్టరీని ఎలాగా రిప్రజెంట్ చేశారు అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నౌ కమింగ్ టు దట్, we discussed that Aryans, the term Aryan refers to a noble man. Essentially, they came from, or their original home is from Central Asia. Central Asia or European Steppes region. European Steppes region. See, at present, this place is located in Russia, Kazakhstan, and Central Asian region. Place. Now, what is the common feature of these Aryans? The common feature among the Aryans is spoken a single language from the Indo-European language group. Indo-European language group. And their major religion or the major language is Sanskrit. They have spoken in Sanskrit. Sanskrit is their major religion. So Aryans అనేవాళ్ళు different groups, different tribes కి చెందినా కూడా వాళ్ళ major unifying factor is the Sanskrit language. Now let us dig deeper into the Aryans, their origin, and how they came to India. As I have clearly stated, the term Aryan means noble and not a racial designation. The main feature is the language. Now, their home. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్ ఏంటి అని అంటే, there are several theories regarding the origin of Aryans. There are several historians who state that if you take Balagangadhar Tilak, Lokmanya Tilak, he stated that the Aryans came from Arctic region. He wrote a book called Arctic Home of Aryans. Arctic Home of Aryans. Okay. Whereas some colonial historians like V.A. Smith, they stated that the Aryans came from Central Asia, Central Asian Steppe region. ఇప్పుడు ఈ రష్యాలోని స్టెప్పీ రీజియన్ ఉంటుంది కదా, సెంట్రల్ ఏషియా, ఆ రీజియన్ నుంచి వచ్చారు అని ద బ్రిటిష్ హిస్టోరియన్స్, ఎస్పెషల్లీ విఏ స్మిత్, మ్యాక్స్ ముల్లర్, మార్టిమర్ వీలర్, వీళ్ళు ఈ థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు. Contrarily, several Indian or nationalist historians, వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ జయాస్వాల్ కానీ మిగతా కొంతమంది హిస్టోరియన్స్ ఏమన్నారంటే, లేదు, ద ఆరియన్స్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్స్. వాళ్ళు ఇండియాకి చెందిన వాళ్ళు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వలస రాలేదు, వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచే ఇక్కడే పుట్టారు, ఇక్కడే డెవలప్ అయ్యారు అని చెప్పారు. అండ్ దేర్ ఆర్ కౌంటర్ థియరీస్ ఆల్సో దట్ ఆరియన్స్ దే ఆర్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దే మైగ్రేటెడ్ టు యూరోప్. రివర్స్ అన్నమాట. ఆరియన్ మైగ్రేషన్ కి కంప్లీట్ గా రివర్స్ లో ఇండియా నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యారు అని క్రియేట్ చేశారు. సో బట్ లార్జ్లీ ద యాక్సెప్టెడ్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ద ఆరియన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రీజియన్. సెంట్రల్ ఏషియన్ రీజియన్ నుంచి వచ్చారు అనేది మనకి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్. See, how do we know is, let us discuss. See, stated the Harappan civilization started declining BC. 1800 BC లో ఈ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అనేది డిక్లైన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. విత్ ఇన్ పీరియడ్ ద బరియల్ రిమైన్స్ ద depicted that there is an entry of new people from northwestern region, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సెంట్రల్ ఏషియా నుండి కొత్త పీపుల్ తో వీళ్ళకి ఇంటరాక్షన్ జరిగింది. ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఎక్కడైతే ఈ డీపాపులేషన్ జరిగిందో, ఈ హరప్పన్స్ తగ్గిపోతున్నాయో ఆ రీజియన్ లో కొన్ని న్యూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తో వీళ్ళకి ఇంటరాక్షన్ ఉన్నట్టు మనకి ఎవిడెన్సెస్ దొరికాయి అన్నమాట. పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ ద హరప్పన్ సైట్స్ ఆఫ్ భగవాన్పురా and Harappa. In these places we have evidence of interaction between the Harappan people and the new waves of new migrants who came from northwest, especially Afghanistan and Central Asia.
సో వాటి ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అని అంటే ది ఆరియన్స్ కేమ్ టు ఇండియా ఇన్ వేవ్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. ఇన్ వేవ్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అంటే by 1800 BC some group came to India. Next by 1700 BC another group. By 1500 BC another groups of Aryans or the people who came from Central Asia, they started moving towards India. Indian subcontinent కి వలసల ద్వారా నెమ్మదిగా వాళ్ళు మన సబ్ కాంటినెంట్ కి రావడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. 1800 BC నుండి 1500 BC అలా వరకు కూడా వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఇండియాలోకి స్ప్రెడ్ అయ్యారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఇన్ దేర్ వేవ్స్ అంటే బ్యాచెస్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మేజర్ సెటిల్మెంట్ ఇనీషియల్ గా వాళ్ళు ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ద సప్త సింధు రీజియన్. విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ దిస్ సప్త సింధు రీజియన్ లో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు. వాళ్ళ ఇనీషియల్ హ్యాబిటేషన్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ది సప్త సింధు ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇండస్ రివర్ బేసిన్. Indus along with its tributaries, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, ఈ అన్ని రివర్స్ ఉన్న బేసిన్ లోనే వీళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ సెటిల్మెంట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు అనమాట. ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ we will be discussing about them. Yeah, see, now we discussed or we have an introduction about the Aryans ఎవరు, వాళ్ళని ఎలా రిప్రజెంట్ చేశారు అనేది. బట్ ఇంకా కొంచెం ఈ ఆరియన్స్ గురించి బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అంటే మనకి ఎర్లీ ఎవిడెన్స్, ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఈ ఆరియన్స్ గురించి ఎక్కడ వస్తుంది, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా బట్ అదర్ ప్లేసెస్, మిగతా ప్లేసెస్ నుంచి కూడా ఆరియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ ఆరిజిన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అని అంటే సి there is an inscription in Anatolia. Anatolia is in Turkey. See, Anatolia in Turkey, there is an inscription called Hittite inscription, which is dating to 1700 BC. It speaks about this group of people called Aryans who expanded to or extended to Turkey region లోకి స్ప్రెడ్ అయ్యారన్నమాట ఈ ఆరియన్స్ అనే వాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్ another inscription called Kassite inscription. This Kassite inscription is from Iraq. See, ఈ ఇరాక్ రీజియన్ లో ఈ కస్సైట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈ ఆరియన్స్ యొక్క అడ్వెంట్ ని లేదంటే వాళ్ళ ఎంట్రీని డిపిక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కాల్డ్ ఆరియన్స్ ఈజ్ మిత్తాని ఇన్స్క్రిప్షన్. మిత్తాని ఇన్స్క్రిప్షన్. నౌ లెట్ us కనెక్ట్ దీస్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాను కదా, ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే see, now here if you draw the map of Asia, see, this is roughly the map of Asia, and now we are stating that the Aryans came from Central Asian steppe region. See, ఇది వాళ్ళ ఒరిజినల్ ల్యాండ్ అన్నమాట. Central Asian steppes. This is the original home of Aryan.
అండ్ స్క్రీన్ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు సార్. సో 1 second. సారీ, వాయిస్ రావట్లేదా? ఇప్పుడు వస్తుంది బ్రో. ఓకే, స్క్రీన్ ఆల్సో విజిబుల్ ఆర్? విజిబుల్ గానే ఉంది. ఓకే, యా. See, now we discussed about the early origin of the Aryans, their home from Central Asia, and how they branched off into different groups. Now, let us talk about the literature. The major source to know about the Aryans or the advent of Aryans is the literature. ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఎక్కువగా దొరికింది, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు చెప్పాం కదా ఇరాక్, అనటోలియా అండ్ సిరియాలో. బట్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ద మేజర్ సోర్స్ which explains about the origin, the movement and systems of Aryans is literature. కంప్లీట్ గా లిటరేచర్ ద్వారానే మనకి ఎక్కువగా ఆరియన్స్ గురించి తెలుస్తుంది అనమాట. అందులో ద మేజర్ ఈస్ ద వేదిక్ లిటరేచర్. Vedic literature. See, this is very important concept. Vedic literature is very important for both prelims and mains. ఇక్కడ significance ఏంటి అని అంటే, the entire Vedic literature is considered apaurisheya. Apaurisheya అనంటే they are given directly by the god. They are not written by humans. అంటే ఈ వేదాస్ని ఎలా నమ్మేవారు అంటే డైరెక్ట్ గా దేవుడే ప్రసాదించినవి, దాన్ని ఎవరు ఒక మనిషి క్రియేట్ చేయలేదు, ఒక మనిషి రాయలేదు అని చెప్తారు. బట్ హిస్టారికల్లీ వి కన్సిడర్ వేదవ్యాస్ యాజ్
డివైడింగ్ ద వేదిక్ కార్పస్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. డివైడింగ్ ద వేదిక్ కార్పస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్రియేటింగ్ ద వేదాస్. వేదాస్ అనేవి అపౌరుషేయాలని నమ్ముతారు. అండ్ వేదవ్యాస ఏంటి అని అంటే ఈ వేదిక్ లిటరేచర్ ని 4 డిఫరెంట్ వేదాస్ గా డివైడ్ చేశాడు అని చెప్తారు. వేదవ్యాస ఇస్ క్రెడిటెడ్ ఫర్ డివైడింగ్ ద వేదాస్ ఇంటూ 4 డిఫరెంట్ వేదాస్: ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద అండ్ అథర్వణ వేద. దిస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వేదవ్యాస ఎందుకు అని అంటే ఫర్ డివైడింగ్, ఆ డివిజన్స్ క్రియేట్ చేసినందుకు 4 వేదాస్ కింద డివైడ్ చేశాడు అని. నౌ లెట్ us see. If you consider Vedic literature, entire Vedic literature as a syllabus or ఒక పెద్ద బుక్, ఒక గ్రంథం అన్నాం అనుకోండి, ఆ గ్రంథానికి 4 పార్ట్స్ ఉండేవన్నమాట. ఎవ్రీ వేదిక్ లిటరేచర్, ఎవ్రీ వేద హ్యాస్ 4 important components. Those components are, the first one is Veda Samhita. ఆ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అనేది వేద సంహిత అన్నమాట. ఆ వేద సంహితలో శ్లోకాలు ఉంటాయి. Like the Rigveda has 1028 hymns. 1028 hymns are composed in the Veda Samhita. This is the first component of a particular Veda. Every Veda has 4 important components. Every Veda has 4 components or parts. Andro the first part is Veda Samhita. Next, ఆ వేద సంహితాస్, ఆ సంహితాస్ లో ఉన్న హిమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా. ఆ సంహిత, ఆ హిమ్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి అనేది దాన్ని చెప్పే వాటిని బ్రాహ్మణాస్ అంటారు. బ్రాహ్మణాస్, సి దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. బ్రాహ్మణాస్ మీన్స్ నాట్ ఎన్ ఇండివిజువల్. ఒక బ్రాహ్మణ అంటే ఒక నార్మల్ బ్రాహ్మణుడు కాదు. బ్రాహ్మణ ఇస్ ఏ టెక్స్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్స్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, Aranyakas are particular texts which explain about the same. ఈ వేదిక్ సంహితాస్ లో ఏవైతే శ్లోకాలు, ఇవేంటి సూక్తులు ఉన్నాయో వాటిని ఫారెస్ట్స్ లో చదివి వాటి మీద డిస్కస్ చేసి వాటి మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ ని రాస్తే వాటిని ఆరణ్యకాస్ అంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ ఆరణ్యకాస్. సింప్లీ అరణ్యకాస్ ఎందుకు అనంటే అడవిలో చదివేవారు, అడవిలో యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి. And next, the final part of the Vedic literature is Upanishads. Upanishads ఏంటి అనంటే essentially వేద సంహితలో ఉన్న ఎసెన్స్, ఆ ఫిలాసాఫికల్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెట్టే వాటిని ఉపనిషద్స్ అని అంటారు. See, these are the 4 important components of Vedic literature. I will explain in detail once again. See, now let us take Rigveda. Rigveda has 4 components. The first component is Veda Samhita. Veda Samhita contains 1028 hymns. 1028 hymns are 1028 slokas untai. Next, Brahmana. Brahmana అంటే ఈ వేద సంహితలోని ఏవైతే హిమ్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేవి ఈ బ్రాహ్మణాస్ లో ఉంటాయి. సింపుల్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఋగ్వేద సంహితలోని పురుష సూక్త ఉంది. పురుష సూక్త ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద 4-fold వర్ణా సిస్టమ్. ఈ వర్ణా సిస్టమ్ గురించి పురుష సూక్త మెన్షన్ చేస్తుంది అన్నమాట. పురుష సూక్త మెన్షన్స్ అబౌట్ వర్ణా సిస్టమ్. వర్ణ ఇన్ వేద సంహిత. ఆ సూక్తం అనేది, ఆ సూక్తి ఏదైతే ఉందో అది వేద సంహితలో ఉంటుంది. ఆ పురుష సూక్త యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అనేది ఈ బ్రాహ్మణాస్ లో ఉంటుంది అనమాట, వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్, థర్డ్ ఈజ్ అరణ్యకాస్. అరణ్యకాస్ ఏంటి అని అంటే వీటిని అప్పటి పీపుల్ ఫారెస్ట్ లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అని ఎందుకు అన్నారు అని అంటే అప్పట్లో ఈ సేజెస్ కానీ రిషీస్ ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ లో ఎక్కువ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఈ ఫారెస్ట్ లో ఈ వర్ణా సిస్టమ్ ని ఎలా యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసేవారు, ఎలా వాడేవారు అనేది ఈ అరణ్యకాస్ లో మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట. ద ఫారెస్ట్ టెక్స్ట్స్. నెక్స్ట్, ద ఫైనల్ పార్ట్ ఈజ్ ద ఉపనిషద్స్. ఈ ఉపనిషద్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ పురుష సూక్తం యొక్క ఎసెన్స్ ఏంటి, వై ద వర్ణ ఆర్డర్ ఈస్ క్రియేటెడ్, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్, ఈ వర్ణ వ్యవస్థ యొక్క ఫిలాసాఫికల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి,
What is the philosophical and spiritual angle? Philosophical and spiritual aspect of the సూక్త, అది ఉపనిషత్స్ లో ఉంటుందన్నమాట. See, this is an explanation about the different components of a Veda. ప్రతి వేదానికి ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వణ వేద, ప్రతి వేదంలో కూడా 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. వేద సంహిత, బ్రాహ్మణ, ఆరణ్యక అండ్ ఉపనిషత్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎవ్రీ వేద ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 components. One is Karmakanda. Karmakanda. See, Karmakanda speaks about the rituals. రిచువల్స్ అంటే మనం చేయాల్సిన పూజలు కానీ, పురస్కారాలు కానీ, యజ్ఞాలు కానీ, వాటి గురించి చెప్పేది కర్మకాండ అన్నమాట. ద వేద సంహిత అండ్ ద బ్రాహ్మణాస్ రిఫర్స్ టు ద కర్మకాండ. సింపుల్ గా ఇప్పుడు రోజు మార్నింగ్ లేచి దీపం పెట్టాలి అని ఈ సంహితలో ఉన్నది అనుకోండి, అది దీపం పెట్టాలని మాత్రమే చెప్తుంది. ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మణాస్ లో ఆ దీపాన్ని ఎలా పెట్టాలి, ఏ టైంలో పెట్టాలి అనే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఈ అరణ్యకాస్ అండ్ ఉపనిషత్స్ లో ఆ దీపాన్ని ఎందుకు పెట్టాలి, దాని వల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ద స్పిరిట్ ఆర్ ద ఫిలాసఫీ బిహైండ్ అన్ యాక్షన్. మనం ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నాం అని అంటే ఆ యాక్షన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని పర్పస్ ఏంటి అనేది చెప్పేది జ్ఞానకాండ. జ్ఞానకాండ, ద నాలెడ్జ్ పార్ట్ ఈస్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద ఉపనిషత్స్. ఇది దీని సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నమాట, ద కర్మకాండ అండ్ ద జ్ఞానకాండ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ వేద. ఈ క్లారిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. వేదాలో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ వేద సంహిత, బ్రాహ్మణ అండ్ ఉపనిషత్స్. If you have any doubts, please raise. This is very important for greater understanding. ఈ వేదిక్ కార్పస్, ఈ లిటరేచర్ అర్థమైతేనే మీకు మిగతాది కూడా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఈ వేదాస్ సాంస్క్రిట్ లోనే ఉన్నాయా లేదా ట్రాన్స్లేట్ చేశారా? Originally they are in Sanskrit, but they have been translated into several languages now. Now they are available in most of the languages. Originally they all are in Sanskrit. And Sanskrit కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, దే ఆర్ లార్జ్లీ త్రూ ఓరల్ ట్రాన్స్మిషన్. జస్ట్ ఓరల్ మెమరీ ద్వారానే ఉండేది, కానీ రిటర్న్ ఫామ్ అనేది చాలా 1000 years తర్వాతే వచ్చింది ఆ ఓరల్ రిటర్న్ ఫామ్ అనేది. ఇనిషియలీ దే ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఓరల్ ట్రాన్స్మిషన్. అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? యా బ్రో, క్లియర్. యా, ఓకే. See, now we discussed about the different components of a Veda, the Karmakanda and the Gnanakanda. Karmakanda and Gnanakanda. Okay, these are the subdivisions or essential components of the Vedic literature. Now, what are the Vedas? What are the 4 Vedas? Veda or Vid. Veda comes from the root word vid. Vid means hear or to learn. Hear or to learn. And the religious story is they are directly came from the creator. Creator ఎవరైతే ఉన్నారో దాని నుంచి అతని నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చిన వాయిస్, ద గాడ్స్ వాయిస్ అనొచ్చు అనమాట ఈ వేదాస్. అందుకే వీటిని అపౌరుషేయస్ అంటారు. ఒక సింగిల్ పర్సన్ కి అట్రిబ్యూట్ చేయరు ఈ వేదాస్ అనే వాటిని. Now we have essentially 4 Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvana Veda. ఇందులో ఒక్కొక్క వేదాకి ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ ఉందన్నమాట. Every Veda has its own speciality, its role, and everything we will be discussing now. The Rigveda, it is the earliest Veda. మిగతా అన్ని వేదాస్ లేటర్ ఫామ్ లో డెవలప్ అయితే, బట్ రిగ్వేద అనేది ఫస్ట్ టెక్స్ట్ అన్నమాట. It is the earliest text which is dating to 1500 BC. 1500 BC. It has total 1028 hymns, 1028 సూక్తులు ఉన్నాయన్నమాట.
ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 10 మండలాస్. ఇక్కడ మనం ఇది డిస్క్రిప్షన్, ఈ 1028 హిమ్స్ అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఋగ్వేద సంహిత. ఋగ్వేద సంహిత గురించి చెప్తున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ 1028 హిమ్స్ అండ్ 10 మండలాస్, మీన్స్ 10 చాప్టర్స్. 10 చాప్టర్స్ ఆర్ 10 బుక్స్. ఈ ఋగ్వేద అనేది ఎసెన్షియల్ గా ఆరియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ పొలిటికల్ లైఫ్ ఏంటి, వాళ్ళ సోషల్ లైఫ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్, హూ లెడ్ దీస్ ట్రైబ్స్, ఎవరు లీడ్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ రిలీజియన్ ఏంటి, ఎవరిని వర్షిప్ చేశారు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఈ ఋగ్వేదంలో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయన్నమాట. సి అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీస్ట్, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎవరైతే ఋగ్వేద పఠనంలో ఎక్స్పర్ట్ అయితే అతనిని హోత్రి ఆర్ హోతా అని అంటారు. హోత్రి ఆర్ హోతా. సి హోత్రి ఆర్ హోతా, ఏ బ్రాహ్మణ హూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఋగ్వేద. ఋగ్వేదలో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారో ఆయన్ని హోత్రి ఆర్ హోతా అని అంటారు అనమాట. సి సో అంటే ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా చూసే బ్రాహ్మణ్స్ లో కూడా చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి, పూజారుల్లోనూ కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి డీటెయిల్డ్ గా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్పుకుంటాం. బట్ ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మెడిసిన్ లో కార్డియాలజిస్ట్ అంటారు. కార్డియాలజిస్ట్ ఎందుకు అని అంటే ఈ స్పెషలైజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హార్ట్ కి సంబంధించి స్పెషలైజేషన్ చేస్తే కార్డియాలజిస్ట్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఋగ్వేదాలో ఎవరైతే స్పెషలిస్ట్ ఉంటారో అతన్ని హోతా ఆర్ హోత్రి అని అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వేద ఈజ్ యజుర్వేద. యజుర్వేద ఈ టర్మ్ లోనే మనకు అర్థం అవుతుంది. యజుర్వేద అంటే డీలింగ్ విత్ యజ్ఞయాగాలు చేయడం గురించి ఎసెన్షియల్ గా డిస్క్రైబ్ చేసే టెక్స్ట్ ని యజుర్వేద అంటారు. ఈ యజుర్వేద అనేది అరౌండ్ 1000 to 600 BC డెవలప్ అయింది అని ఎస్టిమేట్. అరౌండ్ 1000 to 600 BC it has evolved. This యజుర్వేద is essentially divided into 2 types. యజుర్వేదలో 2 types ఉంటాయి అన్నమాట. వన్ ఈజ్ శుక్ల యజుర్వేద అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ కృష్ణ యజుర్వేద. శుక్ల యజుర్వేద అండ్ కృష్ణ యజుర్వేద. ఇక్కడ ఈ యజుర్వేద యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే మనం డిస్కస్ చేసే అశ్వమేధ యాగ కానీ, రాజసూయ యాగ, వాజపేయ యాగ, ఇలాంటి సాక్రిఫైసెస్ అన్ని కూడా ఈ యజుర్వేదాలో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎవరు పర్ఫామ్ చేయాలి, వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యజుర్వేద. అండ్ నెక్స్ట్ ద ప్రీస్ట్, ఎవరైతే ఈ యజుర్వేదంలో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారో అతన్ని అధ్వర్యు అని అంటారు. ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అధ్వర్యు. See, the terms are little confusing, but it is very important. The priest who excels in the Yajurveda is called Advaryu. Next, Samaveda. Samaveda andarki telusu. Samaveda is mainly musical singing of the hymns in Rigveda. ఋగ్వేదాలో ఉన్న శ్లోకాలని ఒక మ్యూజికల్ సెన్స్ లో, ఒక మ్యూజికల్ టోన్ లో ఆలాపిస్తే దాన్ని సామవేదం అంటారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మ్యూజిక్. అందుకే మన ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కి ద బేస్ మెయిన్ టెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సామవేద. ఈ సామవేదాన్ని ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారో, an expert in Samaveda is called as ఉద్గాతార్. సి ఎవరైతే సామవేదంలో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారో వాళ్ళని ఉద్గాతార్ అని అంటారు అనమాట. ఈ సామవేద యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ ట్రెడిషన్. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వేద ఈజ్ అథర్వణ వేద. ఈ అథర్వణ వేదలో మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే అథర్వణ వేద లార్జ్లీ స్పీక్స్ అబౌట్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్. ఇంతవరకు ఋగ్వేద కానీ, యజుర్వేద ఆర్ సామవేద, దే స్పీక్ అబౌట్ రిలీజియన్, ద పాలిటీ, ఎకానమీ ఆర్ సాక్రిఫైసెస్, యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలి, రాజుల గురించి కాంప్లెక్స్ విషయాలు చెప్తాయి. కానీ అథర్వణ వేద అనేది ఎక్కువగా కామన్ పీపుల్, కామన్ ట్రైబల్ లివింగ్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉండేవి, వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి, మ్యారేజ్ కానీ, బరియల్ ప్రాక్టీసెస్, వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ ఎలా ఉండేది, అలాంటి వాటిని ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసేది అథర్వణ వేద అన్నమాట. ఈ అథర్వణ వేద ఇట్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద బ్లాక్ మ్యాజిక్ కానీ, ఈ డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి కూడా చెప్తుంది.
మీకు గుర్తుంటే విరూపాక్ష మూవీలో కూడా ప్రాక్టీసెస్ అన్నిటికి ద సోర్స్ ఈజ్ అథర్వణ వేద. అథర్వణ వేదంలో ఈ ప్రాక్టీసెస్ గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అథర్వణ వేద. ఇవి 4 మేజర్ వేదాస్: ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద అండ్ అథర్వణ వేద. రైట్. నెక్స్ట్, నౌ we need to know further details about these vedas. ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద and అథర్వణ వేద. See, every Veda or every Vedic Samhita has a Upaveda attached to it. Upaveda attached to it. ప్రతి వేదానికి కూడా ఒక సబ్ యూనిట్ లాగా, ఒక సబ్ చాప్టర్ లాగా ఒక ఉపవేద అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అవి ఏంటి అని అంటే, దే స్పీక్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్టీస్ గ్రూప్స్ అన్నమాట. అది ఏంటి అని అంటే, ద ఋగ్వేద ఉపవేద ఏంటి అని అంటే, దేర్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ధనుర్వేద ఆర్ ఆయుర్వేద. ధనుర్వేద ఆర్ ఆయుర్వేద. ఇక్కడ మనం రెండు ఎందుకు రాస్తున్నాం అని అంటే, కొన్ని సోర్సెస్ లో ఋగ్వేదం యొక్క ఉపవేద ధనుర్వేద అని అంటారు. ధనుర్వేద అంటే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆర్చరీ. ఆర్చరీ ఎలా చేయాలి, బౌస్ అండ్ ఆరోస్ ఏంటి, వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్, వాటి గురించి ఎక్కువ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అందుకు దాన్ని ధనుర్వేద అంటారు. కొన్ని సోర్సెస్ ప్రకారం ధనుర్వేద ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఉపవేద ఆఫ్ ఋగ్వేద. అండ్ నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సమ్ సోర్సెస్, మిగతా సోర్సెస్ ప్రకారం ఆయుర్వేద, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్, ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఉపవేద ఆఫ్ ఋగ్వేద. ఋగ్వేదానికి ఉపవేదంగా ఆయుర్వేదం అని చెప్తారు. సో దెర్ ఇస్ సమ్ ఇష్యూ. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఆయుర్వేదం అని చూపిస్తారు, కొన్నిటిలో ధనుర్వేద అని చూపిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్, యజుర్వేద. యజుర్వేద ఎసెన్షియల్లీ డీల్స్ విత్ యజ్ఞాస్, సాక్రిఫైసెస్ చేయడం, లార్జ్ పబ్లిక్ సాక్రిఫైసెస్, యజ్ఞయాగాలు చేయడం. కాబట్టి ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ శిల్పవేద. శిల్పవేద అంటే ఎసెన్షియల్లీ ఇట్ డీల్స్ విత్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ జామెట్రీ. ఇండియన్ జామెట్రీ గురించి ఫస్ట్ బేసిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే యజుర్వేదలోని శిల్పవేద అన్నమాట. ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ జామెట్రీ, డిఫరెంట్ షేప్స్, ద ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ స్కల్ప్చర్ గురించి, ఈ జామెట్రీ గురించి ఎక్కువగా డిస్క్రైబ్ చేసేది శిల్పవేద అన్నమాట. ఈ శిల్పవేద అసోసియేటెడ్ విత్ యజుర్వేద. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లో ఎక్కువగా అడుగుతారు అనమాట. నెక్స్ట్, సామవేద. దిస్ సామవేద ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ గంధర్వ వేద. See, the Gandharva Veda essentially known for music, different types of musical traditions, classical, Carnatic music గానీ, హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ కానీ, దీని బేస్ అనేది ఈ గంధర్వ వేదలో ఉంటుంది అనమాట. ఈ గంధర్వ వేద essentially talks about music. The గంధర్వ వేద ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సామవేద అన్నమాట. సామవేదానికి ఉపవేదంగా ఉండేది. ఓకే. నెక్స్ట్, అథర్వణ వేద. అథర్వణ వేదకే మనకి ఒక వన్ వర్షన్ టెల్స్ దట్ ద ఆయుర్వేద ఈజ్ ద ఉపవేద ఆఫ్ అథర్వణ వేద. ఆయుర్వేద బిలాంగ్స్ టు అథర్వణ వేద అని ఒక వర్షన్ చెప్తుంది. అండ్ సమ్ అదర్ వర్షన్స్ సే దట్ ద ధనుర్వేద, ఈ ధనుర్వేద అనేది అథర్వణ వేదకి ఉపవేదం అనేది ఇంకొక వర్షన్స్ చెప్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నాను అంటే, కొన్ని సోర్సెస్ ఒకలా ఇస్తాయి, కొన్ని సోర్సెస్ ఒకలా ఇస్తాయి. ఇక్కడ మీకు గూగుల్లో కూడా సమ్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ సమ్ సోర్సెస్ సే దట్ ఆయుర్వేద ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అథర్వణ వేద, అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ సోర్సెస్ ఆల్సో విచ్ సే ద ఆల్టర్నేట్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. అది కొంచెం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, but it's clear. Yeah. Okay. Now we are discussing about the Vedas, and there is another concept called Vedangas. See,
Veda anga, the limbs of the Vedas. Vedangas are the limbs of the Vedas. See, the limbs of the Vedas. There are 6 Vedangas which describe or which refer to different types of the Vedangas. They are Siksha, Siksha, Vyakarana, Vyakarana, Jyotisha, Jyotisha, Kalpa, Nirukta, and Nyaya. Oh, sorry, not Nyaya. See, there are 6 Vedangas. They are Siksha, Kalpa, Vyakarana, Jyotisha, Nirukta, and yeah. Now let us see what is the meaning and significance of each of them. First, the Siksha. The Siksha speaks about the etymology of words. The Siksha means the etymology of words. See, etymology of words and ante, what is the essentially the origin of a word? Origin of a word. A word, ఒక వర్డ్ అనేది ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అయింది, దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు మనం వేద అని చెప్పుకున్నాం కదా, వేద అనే టర్మ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? విత్ నుంచి వేద వచ్చింది. విత్ మీన్స్ టు హియర్ ఆర్ లిజన్ అని. అలాగే వ్యాకరణ. వ్యాకరణ ఎసెన్షియలీ మీన్స్ గ్రామర్. వ్యాకరణ మీన్స్ గ్రామర్. And next, Jyotisha. Jyotisha is not about the present day Jyotisha about astrology or astronomy. Adi kaadu. Jyotisha essentially means the significance of time. Time గురించి, chronology measurement, ఏ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలి, టైమింగ్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి, ద డిఫరెంట్ యుగాస్, మన్వంతరాస్, కల్ప అని, అంటే మనం టైంని ఎలా మెజర్ చేస్తాము, ఆస్పీషియస్ టైం ఏంటి, డైలీ రొటీన్లో టైంని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, క్యాలెండర్స్, క్రొనాలజీ, అవన్నీ కూడా జ్యోతిష్యాలో వస్తాయి అన్నమాట. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ క్రొనాలజీ, ద టైమ్ అండ్ క్యాలెండర్స్. నెక్స్ట్, కల్ప. కల్ప ఎసెన్షియల్లీ డీల్స్ విత్ ద రిచువల్స్. రిచువల్స్ అంటే మనం ఏ ఏ ప్రాక్టీసెస్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్స్ దే డూ నిత్యాగ్నిహోత్రం చేస్తారు, సంధ్యావందనం చేస్తారు. ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది, ఇలాంటివన్నీ ఉండేదాన్ని కల్ప అంటారు. కల్ప ఎసెన్షియల్లీ అబౌట్ ద రిచువల్స్ అన్నమాట. అండ్ నిరుక్త. నిరుక్త ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద మీనింగ్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్. నిరుక్త అనేది చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఛందస్. ఛందస్. Chandas essentially means the pronunciation of words. అంటే ఒక వర్డ్ ని ఎలా ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయాలి, ఎక్కడ హై పిచ్ ఉండాలి, ఎక్కడ లో పిచ్ ఉండాలి, ఈచ్ వర్డ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు మనం ఆల్ ద వేదాస్ ఆర్ శ్లోకాస్, ఋగ్వేదాలో ఉండే ప్రతిదీ శ్లోకాస్ కాబట్టి ఒక శ్లోకాన్ని ఎలా చదవాలి, ఆ బ్యాలెన్సింగ్ టోన్ ఎలా ఉండాలి, ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ ఛందస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట, ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ లోని. యా, స్మాల్ కరెక్షన్. Nirukta the speaks about the etymology of words. Nirukta the speaks about the etymology of words, whereas the Siksha speaks about the shabda, అంటే ఒక వర్డ్ ని, ఆ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఫొనెటిక్స్, ఇన్నోవేషన్, ఆ టర్మ్స్ గురించి చెప్పేది శిక్ష. In the material I have provided detailed information, you don't need to worry. But ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, నిరుక్త is about etymology of words, ఆ వర్డ్ యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. అండ్ శిక్ష అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ డు వి ప్రొనౌన్స్ దట్ వర్డ్, ఆ వర్డ్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఆ వర్డ్ యొక్క ఫొనెటిక్స్ ఏంటి అనేది శిక్ష.
Once again, I am repeating the 6 Vedangas: Siksha, Vyakarana, Jyotisha, Kalpa, Nirukta, and Chandas. వీటిని Vedangas is to better సింపుల్ గా ఇప్పుడు మనం బయాలజీ స్టూడెంట్స్ అయితే బయాలజీ అర్థం కావాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సర్టెన్ టూల్స్, మనకు ఒక సర్టెన్ ఆపరేటర్స్ కావాలి. లైక్ మీరు ఇప్పుడు మెడిసిన్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ డిసెక్షన్ చేయాలి, ఫ్రాగ్ డిసెక్షన్ కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా అకౌంట్స్కి వెళ్ళాలంటే క్యాల్కులేటర్ ఇస్ మస్ట్. క్యాల్కులేటర్ లేకుండా మనం అకౌంట్స్ చేయలేం. అలాగే ఎవరైనా స్టార్ గేజింగ్, స్టార్స్ని చూడాలంటే ఒక టెలిస్కోప్ కావాలి. అలాగే for better understanding, for studying the Vedas, you need to know about these Vedangas. ఈ వేదాంగాస్ ని వాడితే మనం వేదాస్ ని బెటర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలం అన్నమాట. అది ఈ వేదాంగాస్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్. శిక్ష, we can state that it is a kind of a dictionary. It is a kind of a dictionary for the words. different words యూస్ చేస్తాం కదా, ఆ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది శిక్షలో తెలుస్తుంది. వ్యాకరణ ఎసెన్షియల్లీ ద గ్రామర్. జ్యోతిష ద టైమ్, క్రోనాలజీ అండ్ క్యాలెండర్స్, ఆస్పీషియస్ టైమ్స్ ఏంటి, ముహూర్తం ఏంటి, అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి. అండ్ కల్ప ఎసెన్షియల్లీ అబౌట్ యాక్షన్, రిచువల్స్, ఏ రిచువల్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనేది. నిరుక్త అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్, ఎటిమాలజీ, అవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఆ వర్డ్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది. అండ్ ఛందస్ మనకి తెలుగులో ఛందస్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఈ ఛందస్ అనేది ప్రొనౌన్సియేషన్ అన్నమాట. ఈవెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మన తెలుగులో ఉండే గ్రామర్ కానీ మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్న గ్రామర్ అన్నిటికీ కూడా రూట్ ఎసెన్స్ అనేది వీటి నుంచి డెవలప్ అయింది, సాంస్క్రిట్ నుంచి డెవలప్ అయింది అనమాట. ఈవెన్ తెలుగు ఈజ్ లార్జ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఫ్రమ్ సాంస్క్రిట్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ హ్యాస్ గ్రేట్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ సాంస్క్రిట్. ఓకే, yeah. Next we discussed about the అంటే ఇది కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది, రిగ్వేద, ద వేదిక్ డివిజన్స్ అండ్ ద వేద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వేద, ద వేదాంగాస్, ద డిఫరెంట్ వేదాస్. అండ్ నౌ we are starting with the Vedic age, early Vedic age, the first one being the Rigveda. Here we will be discussing about what are the contents or what are the descriptions about the early Vedic people or the Aryans in the Rigveda. Rigveda lo unna early descriptions enti, early Aryans gurinchi Rigveda em cheptundi anedi ippudu detailed ga discuss cheddam. Till now we discussed about the Vedic literature. ఈ వేదిక్ లిటరేచర్ అనేది మనకి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Now the Rigveda, as we have discussed, it is one of the oldest texts of humanity. It is largely transmitted through oral transmission and transmitted by the Brahmins. Expert in Rigveda is called Hota or Hotri. Okay, now the structure of the Rigveda. See, Rigveda already చెప్పుకున్నాం కదా, Rigveda essentially has 10 mandalas or 10 chapters you can say. ఇందులో the 2nd to 7th mandalas, the books or the mandalas numbers 2nd to 7th are considered the oldest parts. ఇప్పుడు ఎలాగానంటే మహాభారతంలో the core story is about the battle between కౌరవాస్ అండ్ పాండవాస్. బట్ మహాభారతంలో చాలా ఎడిషన్స్ ఉంటాయి, సబ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. స్టోరీ ఆఫ్ నల అండ్ దమయంతి, స్టోరీ ఆఫ్ అదర్ జనమేజయ, ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. కానీ ఒరిజినల్ స్టోరీ అనేది కౌరవ పాండవాస్ గురించే ఉంటుంది. అలాగే ఋగ్వేదాలో కూడా ద ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఓల్డెస్ట్ పార్ట్స్ బిలాంగ్ టు 2 to 7. ఈ 2 to 7 బుక్స్ ఓల్డెస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ 1, 8, 9 అండ్ అనేవి లేటర్ గా డెవలప్ అయ్యాయి అని అంటారు అనమాట. వీటిల్లో ఎవ్రీ బుక్ ఆర్ ఎవ్రీ టెక్స్ట్ హ్యాస్ వన్ పర్టికులర్ ఆథర్
or one particular rishi associated with the Rigveda. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాం అనంటే దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ బిట్స్ లో మనకి టఫ్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఋగ్వేద మండలాలో ఈ మండలాకి ఎవరు మేజర్ రిషి ఆర్ మేజర్ సెయింట్ ఎవరు అనేది, అందుకు ఈ క్వశ్చన్స్ అనే ఆర్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి మనం ఫోకస్ లో పెట్టుకోవాలి. Yeah, continuing this. In this, the second mandala is related to the rishi or saint Gritsamada. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. These all are provided in the material. You can read through them. But just ఒక అండర్స్టాండింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. అంటే మనకి హిందూ రిలీజియన్ లో రిషీస్, గ్రేట్ రిషీస్ ఉంటారు కదా, సప్త రిషీస్ అండ్ ద మేజర్ రిషీస్ అని. ఆ రిషీస్ అనే వాళ్ళు ఎవరో కాదు, దే ఆర్ గ్రేట్ స్కాలర్స్. రిషి అని చూడకుండా దే ఆర్ గ్రేట్ స్కాలర్స్ ఆర్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ అవర్ మోడర్న్ టర్మ్స్. వాళ్ళు ఒక్కొక్క బుక్ కి ఆర్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ద సెకండ్ మండల ఈజ్ రిలేటెడ్ టు గ్రిత్సమాద. గ్రిత్సమాద ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ ద రిషి. అండ్ ద థర్డ్ మండల ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విశ్వామిత్ర. Sage Vishwamitra is associated with the third mandala, and Vishwamitra is responsible for the Gayatri mantra. See, Gayatri mantra ఏదైతే one of the most sacred mantras in Rigveda is composed or it is recited by Vishwamitra. Vishwamitrude ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని, ఓం భూర్భువస్వః, ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని విశ్వామిత్రుడే కంపోజ్ చేశాడు అన్నమాట. అది థర్డ్ మండలాలో ఋగ్వేదాలో మెన్షన్ చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ ద అదర్ బుక్స్, ద సెవెంత్ మండల ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వశిష్ఠ మహర్షి ఆర్ వశిష్ఠ సేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ద 10th మండల. ఇది 10th మండల అనేది తర్వాత యాడ్ అయింది అనమాట, ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ కి తర్వాత యాడ్ అయింది. ఈ 10th మండల యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ద 10th మండల స్పీక్స్ అబౌట్ ద పురుష సూక్త and Nasadiya Sukta. These two are very important because the Purusha Sukta speaks about the Varna system. See, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఈ 10th మండల అనేది లేటర్ యాడ్ అయింది. అంటే ఆల్రెడీ మిగతా పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు లేటర్ గా ఎడిషన్ అయింది. సో వీ కెన్ స్టేట్ దట్ ద ఈ వర్ణ సిస్టమ్ ఏదైతే పురుష సూక్తాలో మెన్షన్ చేయబడిందో అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత యాడ్ అయింది. ఇనీషియల్ గా ఆరియన్స్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఈ వర్ణ సిస్టమ్ అనేది అంత రిజిడ్ గా లేదు. బ్రాహ్మణ్, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనే క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో అది లేటర్ పీరియడ్ లో, అంటే ఋగ్వేదాలోనే లేటర్ ఫేజ్ లో డెవలప్ అయింది. ఇనీషియల్ గా వచ్చినప్పుడు ఈ వర్ణ డివిజన్ అనేది అంత ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ when there is a question about the varna system and varnasrama order. ఇనీషియల్ గా ఈ సిస్టమ్ అనేది ఋగ్వేదాలో కానీ ఆ పీపుల్ లో కానీ అనేది అంత ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అనమాట. ఆ లేటర్ టైంలోనే ఈ వర్ణాశ్రమ గురించి పురుష సూక్తం మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ద నాసదీయ సూక్త. This is important. Nasadiya Sukta in 10th mandala of Rigveda mentions about the story of creation. ఇప్పుడు మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఉంది కదా, ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీకి సిమిలర్ గానే హౌ ద యూనివర్స్ క్రియేటెడ్, హౌ దిస్ ఎర్త్ ఎరప్టెడ్, ఈ యూనివర్స్ ఎలా క్రియేట్ అయ్యింది, దాని ఆరిజిన్ ఏంటి, యూనివర్స్ క్రియేట్ అవ్వక ముందు ఏముంటుంది అనే ఆ స్టోరీ అంతా ఈ నాసదీయ సూక్తాలో మెన్షన్ చేసి ఉండబడింది అనమాట. దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. ఈ నాసదీయ సూక్త అనేది ఈ సూక్త అనేది ఏ బుక్ లో మెన్షన్ చేస్తుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్, క్రియేషన్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఈ నాసదీయ సూక్త అనేది. ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద వాయిడ్నెస్, అంటే స్పేస్ అండ్ టైం క్రియేట్ అవ్వక ముందు ఎలా ఉండేది, హౌ ఇట్ ఎరప్టెడ్, అదొక డీటెయిల్డ్ సూక్తం ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని నాసదీయ సూక్త అంటారు. So you just need to remember that the Nasadiya Sukta, which is in the 10th mandala of Rigveda, speaks about the story of creation. This is about the different mandalas of Rigveda. Okay.
Next, this we have already discussed the oral tradition, the Shruti literature. Yep. Another important classification or detailing is all the Vedas. All the Vedas are considered Shruti literature. Shruti literature. See, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. మనకి హిందూ రిలీజియన్లో హిందూ or the Vedic or Brahmanic religion lo the literature lo different types ఉంటాయి అన్నమాట. The major types are, one is Shruti literature. See, Shruti literature means essentially the Vedic literature. ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా Vedic literature, especially the Veda Samhita, Veda Brahmana, Veda Aranyaka and Veda Upanishads. వీటన్నిటిని శృతి లిటరేచర్ అంటారు. శృతి మీన్స్ heard. శృతి లిటరేచర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్మృతి లిటరేచర్. స్మృతి లిటరేచర్ ఈజ్ నాట్ వేదిక్ లిటరేచర్. వేద సాహిత్యంలో స్మృతీస్ ని యాడ్ చేయరన్నమాట. ఈ స్మృతీస్ అనేవి యాక్చువల్ గా ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ లీగల్ కోడ్స్ ఆర్ టెక్స్ట్స్ కంపోజ్డ్ బై బ్రాహ్మణాస్. ఇక్కడ బ్రాహ్మణాస్ అంటే ఇండివిజువల్ బ్రాహ్మణ్స్ అన్నమాట. ఇండివిజువల్ బ్రాహ్మణ్స్. వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే మనుస్మృతి, నారద స్మృతి. ఇక్కడ స్మృతి అని అంటే రిమెంబరెన్స్. స్మృతి మీన్స్ మెమరీ. స్మృతి మీన్స్ మెమరీ. శృతి మీన్స్ హియరింగ్, హర్డ్, విన్నదాన్ని బట్టి చెప్పేది శృతి లిటరేచర్. ఎసెన్షియల్లీ వేదిక్ కార్పస్. స్మృతి లిటరేచర్ అంటే త్రూ మెమరీ. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే లీగల్ కోడ్స్ అన్నమాట, లీగల్ టెక్స్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ మనుస్మృతి, నారద స్మృతి. అండ్ ద థర్డ్ వన్ పురాణ. ఈ పురాణాస్ అనేవి లేటర్ పీరియడ్ లో డెవలప్ అయ్యాయి, ఎస్పెషల్లీ గుప్తా పీరియడ్ లో డెవలప్ అయ్యాయి అన్నమాట ఈ పురాణాస్ అనేవి. దీస్ పురాణాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ 18 మహాపురాణాస్. 18 మహాపురాణాస్ లైక్ విష్ణు పురాణ, వాయు పురాణ, మత్స్య పురాణ, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్, అదర్ కేటగిరీ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్ ఈజ్ ఇతిహాస. Essentially the Ramayana and Mahabharata. ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. శృతి లిటరేచర్, స్మృతి లిటరేచర్, పురాణాస్ అండ్ ఇతిహాసాస్, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. శృతి ఎసెన్షియల్లీ వేదిక్ కార్పస్. మనం వేదిక్ లిటరేచర్ చెప్తున్నాం అని అంటే only we are discussing about the 4 Vedas, their Upanishads and the Brahmanas. స్మృతి లిటరేచర్ లో లీగల్ కోడ్స్, ధర్మశాస్త్రాస్ ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ద మనుస్మృతి, నారద స్మృతి, ధర్మశాస్త్ర టెక్స్ట్స్ అన్ని. పురాణాస్ అంటే 18 మహాపురాణాస్. అండ్ ద ఇతిహాసాస్ అంటే ఓన్లీ 2, రామాయణ అండ్ మహాభారత. ఓకే, now let us come to the geographical landscape and the entry of Aryans into India. See, if you observe in the map here, the entry of Aryans initially came from the Afghanistan or Central Asia region nunchi Afghanistan, and they settled in the Sapta Sindhu region. ఈ సప్త సింధు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే దట్ ఏరియా హ్యాస్ 7 rivers. ద ఏరియా హ్యాస్ 7 rivers. ఆ రివర్స్ ఏంటి అని అంటే ఇండస్ ద ప్రైమరీ రివర్, ఇండస్, సరస్వతి రివర్ ని ఈ ఆరియన్స్ అనే వాళ్ళు చాలా సేక్రెడ్ గా భావించే వాళ్ళు అనమాట. ది ఆరియన్స్ కన్సిడర్డ్ ద రివర్ సరస్వతి యాజ్ వెరీ సేక్రెడ్. ఈ సరస్వతి రివర్ నే దే ఈవెన్ మెన్షన్డ్ యాజ్ నదితమ.
అంటే చాలా గొప్ప నదిగా భావించేవాళ్ళు అనమాట సరస్వతి నదిని. అండ్ ద అదర్ 5 ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ సింధు రివర్ ఆర్ సింధు ఆర్ ఇండస్ రివర్: రావి, చీనాబ్, బియాస్, జీలం అండ్ సట్లజ్. ఫస్ట్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఈ ఆరియన్స్ యొక్క ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఈ సప్త సింధు రీజియన్. సప్త సింధు రీజియన్ నౌ ప్రెసెంట్ డే ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇండియా రీజియన్. ఈ రీజియన్ అన్నమాట. See, in the map you can observe in modern day Pakistan, India, north especially Haryana region of India and mostly Pakistan region. And next here we need to understand another important aspect about this Sapta Sindhu region. ఈ సప్త సింధు రీజియన్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అని అంటే ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద రివర్స్. ఏన్షియన్ పీరియడ్ లో వాటికి ఉన్న నేమ్స్ ఏంటి, ప్రెసెంట్ డే నేమ్స్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పర్టికులర్లీ ఫర్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. సప్త సింధు రివర్స్ నేమ్స్. ఈ నేమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇండస్ రివర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సింధు ఇన్ రిగ్వేద. రిగ్వేదలో ఇండస్ రివర్ ని సింధు అని మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్ సరస్వతి ఆర్ మోడర్న్ డే గగ్గర్ హక్కర్ or Gaggar Hakra is called Saraswati in Rigveda. రిగ్వేదంలో ఈ గగ్గర్ హక్రా అనే రివర్ ని సరస్వతిగా మెన్షన్ చేసేవారు. గగ్గర్ హక్రా అట్ ప్రెసెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ రివర్, బట్ ఇట్ ఇస్ ఏ సింపుల్ ఛానల్. ఒక సింపుల్ ఛానల్ అనమాట, కంప్లీట్ రివర్ గా లేదు, అది చాలా వరకు డ్రై అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ రివర్స్ Sutlej is called Sutudri in Rigveda. ఈ సట్లజ్ రివర్ ని రిగ్వేదాలో సుతూద్రిగా మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ బియాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విపాస అండ్ చీనాబ్ రివర్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అస్కిని. నెక్స్ట్ Jhelum river is mentioned as Vitasta and the Ravi river Ravi is mentioned as Parushini. These are the 7 rivers which is the region which gave the region the name Sapta Sindhu అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ 7 rivers ఆ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవడం వల్ల దాన్ని సప్త సింధు అన్నారు. అండ్ దీస్ ఆర్ దేర్ ఏన్షియంట్ నేమ్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ ద రిగ్వేదాలో ఈ రివర్స్ ని మెన్షన్ చేశారనమాట. దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఈ నేమ్స్ అనేవి, ఈ రిలేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ రివర్స్, రిగ్వేద అనేది ఈ రివర్స్ యొక్క డీటెయిల్సే కాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న రివర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఎస్పెషలీ ద గోమాల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గోమతి అండ్ ద ప్రెసెంట్ డే కాబూల్ రివర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కూబా రివర్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే రిగ్వేద అనేది ఆ పీరియడ్ యొక్క జియోగ్రఫీని చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. అక్కడున్న రివర్స్ ఏంటి, అక్కడున్న మౌంటైన్స్ ఏంటి, ఆ రీజియన్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఏ రీజియన్ అయితే ఇనీషియల్ గా ఇన్హాబిట్ చేశారో ఆ రీజియన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది డీటెయిల్డ్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఏది? రిగ్వేద డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద సప్త సింధు అండ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రివర్స్ లో ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ ద గోమాల్ అనే దాన్ని గోమతి అని, కాబూల్ రివర్ ని, ద ప్రెసెంట్ డే కాబూల్ రివర్ ని కూబా అని, ప్రెసెంట్ డే కుర్రం రివర్ ని క్రూమా అని రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట. సో
ఇట్ గివ్స్ గ్రేట్ డీటెయిలింగ్. ఎందుకు ఋగ్వేదాన్ని మనం ఇంతలాగా ఒక ఇంపార్టెంట్ లిటరేచర్ ఆర్ ఒక సోర్స్ గా ఎందుకు కంటిన్యూ ఆర్ కన్సిడర్ చేస్తాము అని అంటే ద డీటెయిలింగ్ ఇట్ గివ్స్ ఇన్ ద జియోగ్రఫీ. దట్ ఈస్ వై వీ కన్సిడర్ ఋగ్వేద ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ relevant source to know about the Aryans. Next, apart from these Sapta Sindhu and description about Afghanistan region, the Rigveda also states that the prime or the core area of the early Aryans, the core area of early Aryans is the region between Satluj and Yamuna rivers. Satluj అండ్ యమునా రివర్స్, ఈ రెండు రివర్స్ మధ్య ఉన్న ఏరియాని యాక్చువల్గా వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఆన్ దేర్ ఇస్ ఎ టెరిటరీ బిట్వీన్ టూ రివర్స్, ఇదొక రివర్ ఉన్నది అనుకోండి, ఈ మధ్య ఉన్న ఏరియాని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దోఆబ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దోఆబ్. ద టెరిటరీ బిట్వీన్ టూ రివర్స్ కాల్డ్ దోఆబ్. లైక్ ఇక్కడ సట్లజ్ అండ్ ఇక్కడ యమున ఆర్ గంగా యమున దోఆబ్, Krishna Godavari Doab. The region between two rivers is known as Doab. So ఈ ఋగ్వేద ఏం చెప్తుంది అని అంటే సట్లజ్ అండ్ యమునా రివర్ మధ్యన ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో మోడర్న్ డే హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ రీజియన్ లో ఇది వాళ్ళకి చాలా సేక్రెడ్ ప్లేస్ అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యజ్ఞయాగాలు చేయడానికి, సాక్రిఫైసెస్ చేయడానికి ఈ ఏరియా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నారు. ఋగ్వేద ప్రకారం యజ్ఞాస్ కండక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎలా డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు అని అంటే ద రీజియన్ విచ్ ఈస్ ఇన్హాబిటెడ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ రోమ్డ్ బై బ్లాక్ బక్, ఒక కృష్ణ జింక ఏ ఏరియాలో అయితే తిరుగుతుందో, ఏ ఏరియాలో ట్రావెల్ రోమ్ చేస్తుందో ఆ ఏరియాస్ అనేవి యజ్ఞయాగాలు చేయడానికి చాలా బెస్ట్ అని వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నమాట ఆ ఋగ్వేదంలోని. సో ద రీజియన్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రహ్మావర్త. The region between Satluj and Yamuna is called Brahmavarta as per the description of Rigveda. Rigveda description prakaram Satluj ki Yamuna ki madhya unna area ni Brahmavarta ga. It is very important for their Vedic rituals. Vedic rituals adi manchi area ani vallu describe cheskunnaru annamata. Next, now we discussed about the Rigvedic people, the description of their geography. Now we will be coming towards their political organization, their economy and society. Avanni kuda discuss chestam annamata. If you have any doubts till now, yeah, if you have any doubts you can raise, otherwise we will be continuing. Now we are discussing about the political organization of the Aryans during the Rigvedic period. See, political organization enti anante the Aryans మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, they are essentially nomadic people. వాళ్ళకి ఒక స్టేట్ సిస్టమ్ కానీ ఒక హైరార్కీ ఆర్ బ్యూరోక్రసీ అనేది ఏమీ డెవలప్ అవ్వలేదు. సింప్లీ ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్. ట్రైబల్ లివింగ్ లో వాళ్ళ మేజర్ ఏంటి అని అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కలిపి వాళ్ళ నాయకుడిని ఎన్నుకునేవాళ్ళు. ఆ నాయకుడిని వాళ్ళు రాజన్ అని పిలిచేవారు అనమాట. ద ట్రైబల్ లీడర్ ఈస్ కాల్డ్ ద రాజన్. హీ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్, హీ ఈజ్ నాట్ హెరిడిటరీ. అతను ఒక వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న మొనార్క్ కాదు. హీఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిపి తన నాయకుడిని ఎన్నుకునేవాళ్ళు. మేజర్ రోల్, ఆ రాజన్ యొక్క మేజర్ పర్పస్ ఏంటి అని అంటే టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ క్యాటిల్. వాళ్ళ క్యాటిల్ ని, వాళ్ళ పీపుల్ ని కాపాడడం. ఆ రాజు యొక్క ప్రథమ లక్షణం ఏంటి అని అంటే హీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద క్యాటిల్ అండ్ ద పీపుల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ వెల్త్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ది ఆరియన్స్ ఆర్ నోమడిక్ పాస్టోరలిస్ట్స్. వాళ్ళ జీవితం అంతా పాస్టోరలిజం అండ్ కౌ చుట్టూ తిరిగింది కాబట్టి ఆ క్యాటిల్ వెల్త్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం వాళ్ళ యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టు వేజ్ వార్స్. ఇక్కడ చెప్పాలి అని అంటే ద ఆరియన్స్ ఆర్
heavily related or heavily inclined towards wars. మనం ఒక విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఆర్ గ్రేట్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ దిస్ ఆరియన్స్ అండ్ ద యూరోపియన్ హిస్టరీ. యూరోపియన్ హిస్టరీలో కూడా ఎక్కువగా దే హ్యావ్ మోర్ క్రేవింగ్ టువర్డ్స్ వార్ అండ్ బ్లడ్ షెడ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్, ద జర్మన్స్, ద నాజీస్, ఈ ఆరియన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అని అంటే దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు ఫైట్ కంపేర్ టు విత్ ద ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్. ఇప్పుడు మనకి ఒక రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట యూపీఎస్సి మెయిన్స్ లో, హరప్పన్ పీపుల్ కి వేదిక్ పీపుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, హరప్పన్ పీపుల్ ఆర్ కామ్ అండ్ పీస్ లవింగ్ పీపుల్, whereas the Aryans are always they won't fight, they always wage wars. అంటే అది వాళ్ళ నేచర్ అన్నమాట. బై నేచర్ దే ఆర్ మోర్ వార్ హంగ్రీ. సో ఈ రాజన్ యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటి అని అంటే, వన్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ క్యాటిల్ అండ్ హిస్ మెన్, అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ టు వేజ్ వార్స్ అండ్ కమాండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అదర్ ట్రైబ్స్. మిగతా ట్రైబ్స్ మీద, మిగతా గ్రూప్స్ మీద వీళ్ళు వార్ చేసి వీళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రూవ్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అబౌట్ ద రాజన్. నెక్స్ట్, ఈ రాజన్ ని అసిస్ట్ చేయడానికి, కంట్రోల్ చేయడానికి టూ మేజర్ పాపులర్ అసెంబ్లీస్ ఉండేవి. టూ పాపులర్ అసెంబ్లీస్ కాల్డ్ సభ అండ్ సమితి. See, initially here we only mentioned about two, but there are other assemblies also, but the most popular are Sabha and Samiti. ఈ సభ అండ్ సమితిని మనం మోడర్న్ డే లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ రెఫరెన్స్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద రాజన్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ ఆర్ ద సభ అండ్ సమితి. ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే, the Sabha is the house of elders, and Samiti consisted all the people of the group. ఆ గ్రూప్ లోని ఎంతమంది పీపుల్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సమితిలో మెంబర్స్ గా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఆ ట్రైబ్, ఆ గ్రూప్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్, లైక్ ఏదైనా ఒక వార్ కి వెళ్ళాలన్నా, లేదంటే ప్లేస్ మారాలన్నా, ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, యుద్ధంలో గెలిచిన ప్రొడ్యూస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వీళ్ళు డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్, దే హ్యావ్ ద పవర్ టు డిసైడ్ హూ విల్ బి ద కింగ్ ఆర్ హూ విల్ బి ద రాజన్. వీళ్ళ యొక్క మద్దతుతోనే రాజు తన అథారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవాడు. అందుకే ఈ సభ సమితి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసెంబ్లీస్. దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ద ట్రైబల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్. ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ లో ఉన్న పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ డేటింగ్ టు 1500 BCE. ఈ పీరియడ్ లో దేర్ ఈజ్ నో మొనార్కీ, రాజరిక వ్యవస్థ లేదు, ఓన్లీ ట్రైబల్ లీడర్ ఉండేవాడు. అతన్ని రాజన్ అని కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు. హీ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ త్రూ ద సభ అండ్ సమితి. అండ్ నెక్స్ట్, ఈ రాజన్ ఆర్ ఈ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని అసిస్ట్ చేయడానికి, అతన్ని గైడ్ చేయడానికి there are certain people who assisted him. They are Purohita, a Purohita who used to guide the king in all matters. Religion paranga, dharma paranga, or law paranga, anni vidhanga guide chesedi Purohita anamata. And next, Senani. Senani is a commander. Senani is a commander. See, not only these, there are around 12 Ratnins. 12 Ratnins who assisted the king in the performance of his duties. We can simply consider them as modern day bureaucracy or the ministers. మినిస్టర్స్ ఎలాగైతే ఉంటారో అప్పట్లో 12 రత్నిన్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు ఈ రాజన్ని గైడ్ చేసేవాళ్ళు, అడ్మినిస్ట్రేషన్, వేజింగ్ వార్స్, ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అనేది. అండ్ హిజ్ క్వీన్, ద కింగ్స్ వైఫ్ ఆర్ మహిషి, ఆల్సో టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ లో ఆ కింగ్ యొక్క వైఫ్ కూడా ఒక రోల్ పార్టిసిపేట్ చేసేదన్నమాట. షీ యూస్ టు గైడ్ అండ్ గివ్ కౌన్సిల్ టు ద కింగ్. ఇక్కడ కింగ్ అని అంటే ఓన్లీ ఒక లీడర్ పొజిషన్ అనమాట, నాట్ హెరిడిటరీ మొనార్కీ. రిగ్వేదిక్ టైంలో హెరిడిటరీ మొనార్కీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు. ఇట్ ఈస్ లార్జ్లీ కంట్రోల్డ్ బై దీస్ అసెంబ్లీస్ కాల్డ్ సభ అండ్ సమితి.
See, these are very powerful institutions, Sabha and Samiti. Apart from these two institutions, ఈ రెండు అసెంబ్లీసే కాకుండా ఇంకొక రెండు అసెంబ్లీస్ ఉండేవన్నమాట. దోస్ ఆర్ విధాత అండ్ ఘన. విధాత అండ్ ఘన. ఈ విధాత అనేది యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఆ ట్రైబల్ వార్ బూటీ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు మనం ఒక దేశం మీదకి దండెత్తి వెళ్ళి అక్కడున్న రిసోర్సెస్ అన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటే ఆ రిసోర్సెస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఒక అసెంబ్లీ పెట్టుకునేవారు. దాన్ని విధాత అనేవాళ్ళు అనమాట. విధాత టు డిసైడ్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ వార్ బూటీ. యుద్ధంలో వచ్చిన సంపదని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఒక అసెంబ్లీ ఉండేది, దాన్ని విధాత అంటారు. అండ్ గణ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఎ వార్ యూనిట్ అన్నమాట. యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ట్రైబ్ ని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. దాన్ని గణ అనేవాళ్ళు. గణ. దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్. Now, as we have already discussed the important officials or the supporters of the Rajan, one is the Purohita. Purohita యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటి అని అంటే అన్ని మ్యాటర్స్ లో రాజన్ కి అన్ని మ్యాటర్స్ లో గైడ్ చేసేది ఈ పురోహిత అన్నమాట. రిలీజియస్ మ్యాటర్స్, పొలిటికల్ మ్యాటర్స్, అండ్ హీ ఈస్ ద వన్ హూ అనాయింటెడ్ ఆర్ ఆ కింగ్ ని అపాయింట్ చేసే ఆ సెరమనీస్ అవన్నీ కూడా ఇతనే డిటర్మైన్ చేసేవాడు. బై లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ దిస్ పురోహిత బికేమ్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఈ పురోహిత అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ అయ్యాడనంటే దే ఈవెన్ స్టార్టెడ్ కమాండింగ్ ద రూలర్స్. కింగ్స్ ని శాసించేంత స్థాయికి ఎదిగారు అనమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే చాణక్య హూ లెడ్ చంద్రగుప్త టు విక్టరీ. చాణక్యుడు చంద్రగుప్తుని ఎలాగైతే చక్రవర్తిగా చేశాడో ఈ బ్రాహ్మణ్స్, ఈ పురోహితులు అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. దే యాక్టెడ్ యాజ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ మైండ్ బిహైండ్ ద కింగ్స్. ఈ పురోహిత అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది రిగ్వేదిక్ ఏజ్ లోనే స్టార్ట్ అయింది, ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ లో. నెక్స్ట్ ద సేనాని ఆర్ ద మిలిటరీ కమాండర్. ఈ మిలిటరీ కమాండర్ యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటి అని అంటే ఆ గణాస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వాళ్ళ వారింగ్ గ్రూప్స్, వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్ గా యుద్ధాల్లో లీడ్ చేయడం, అది అతని యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Next, another official or another officer is Gramani. See, ఇక్కడ సేనాని అనేవాడు ఓవరాల్ ఆర్మీ ఆర్ ట్రైబల్ మిలీషియాకి లీడర్ అయితే ఆ ఆర్మీలోనే డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక 10 members 20 members, ఆ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కి హెడ్ ని గ్రామని అనేవాళ్ళు. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, గ్రామని. ఈ గ్రామని అనే టర్మ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే గ్రామని, సంగ్రామ మీన్స్ వార్. సంగ్రామ అంటే యుద్ధం. సంగ్ ప్లస్ గ్రామ అంటే గ్రామ ఎసెన్షియల్ ఈజ్ ఏ వార్ యూనిట్ అనేది గ్రామ అంటారు. ఈ గ్రామాన్ని ఎవరైతే లీడ్ చేస్తారో అతన్ని గ్రామని అని అంటారు. ఇక్కడ సంగ్రామ అనే వర్డ్ యొక్క అర్థం ఏంటి అని అంటే డిఫరెంట్ వారింగ్ యూనిట్స్, దే ఆర్ కొలైడింగ్, దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఈచ్ అదర్. సో ద టర్మ్ సంగ్రామం అనే టర్మ్ అనేది వార్ ఆర్ బ్యాటిల్ గా ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే గ్రామ ఇస్ ఎసెన్షియల్లీ ఈజ్ ఏ బ్యాటిల్ యూనిట్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డే మిలిటరీలో మిలిటరీ ప్లటూన్స్ ఉంటాయి, మిలిటరీ బెటాలియన్స్ ఉంటాయి, మిలిటరీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. అలాంటి ఒక మిలిటరీ యూనిట్ ని గ్రామ అనేవాళ్ళు. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ గ్రామాస్ కి హెడ్ చేసే అఫీషియల్స్ ని గ్రామని అనేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఫైట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారో ఆ బ్యాటిల్స్ నే సంగ్రామ అనేవాళ్ళు అనమాట. మనం నార్మల్ గా సంగ్రామం అనే టర్మ్ ని చాలా ఎక్కువగా వాడతాం. సంగ్రామం రిఫర్స్ టు బ్యాటిల్స్, బట్ ఆ వర్డ్ యొక్క ఆరిజిన్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఋగ్వేదాలోని గ్రామ అండ్ గ్రామని అండ్ సంగ్రామ, వీటి నుంచి ఈ వర్డ్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఎందుకు ఇలాంటివి ఎక్కడ మనకి ప్రిలిమ్స్ లో ఎక్కువగా అడుగుతారు అనమాట. ఇప్పుడు గ్రామని అనే టర్మ్ ఇచ్చి ఆ గ్రామని అనేది ఆ అఫీషియల్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, వాటి రోల్ ఏంటి అనేది అడుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ ద అదర్ ఆఫీషియల్ హూ ఈజ్ నోన్
or who played important role in the Rigvedic polity is Vrajapati. Vrajapati. He is in charge of the pasture lands. Pasture lands ని రెగ్యులేట్ చేసేవాడు, స్క్రూటినీ చేసేవాడు వ్రజపతి అన్నమాట. అతని యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటి అని అంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళది మేజర్ గా పాస్టోరల్ ఎకానమీ కాబట్టి ఆ పాస్చర్ ల్యాండ్స్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. దట్ ఈస్ హిజ్ రోల్. ఓకే, నో another important aspects about the Rigvedic polity is, see, Rigvedic time లో మనకి రాజన్ ఉండేవాడు, వాళ్ళ అఫీషియల్స్ ఉండేవాళ్ళు, బట్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్గనైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ. నో ఆర్గనైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ. వాళ్ళకు ఒక ఆర్గనైజ్డ్ అఫీషియల్స్, ఒక కలెక్టర్ కానీ, ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ సిస్టమ్, సెక్రటేరియట్స్ కానీ, ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్యూరోక్రసీ అనేది లేదు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కి, వాళ్ళ లాని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి. It is largely dependent on the tribal assemblies. And now, even the taxation system also did not develop. Taxation is ఎందుకు important అంటే, tax acts as a glue between the government and the people. గవర్నమెంట్ కి పీపుల్ కి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి అని అంటే tax is the voluntary contribution which is accepted by the people for the protection and security given by the state. Tax అనేది ఒక వారధి లాంటిది అనమాట ఈ పీపుల్ కి అండ్ గవర్నమెంట్ కి. సో ఇనీషియల్ గా ఈ టాక్సేషన్ అనేది డెవలప్ అవ్వలేదు. లార్జ్లీ ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ. ఇనీషియల్లీ ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ. ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న పీపుల్ వాలంటరీగా వాళ్ళ రిసోర్సెస్ లోని ఒక పార్ట్ ని ఈ రాజానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ హీఈస్ ప్రొవైడింగ్. ఏ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు? ఆ గ్రూప్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు, డిఫెండ్ చేస్తున్నాడు, అండ్ ఆ గ్రూప్ ఎక్స్పాన్షన్ కి తోడ్పడుతున్నాడు. యుద్ధాలు చేసి లేదా క్యాటిల్స్ ని బ్యాటిల్స్ లో గెలుచుకొని వీటన్నిటి ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ కి వాళ్ళు వాలంటరీగా కొన్ని వాళ్ళ రిసోర్సెస్ లో షేర్ ఇస్తున్నారనమాట. అవే బలి, భాగా. బలి అండ్ భాగా, these are the two sources of revenue or voluntary contributions given by the people of the group to the Rajan for his services. ఈ బలి అండ్ భాగా అనేది, these are the contributions made by the people of the group for the Rajan. See, initially they were voluntary. స్వచ్ఛందంగా ప్రతి గ్రూప్ లోని ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు. బట్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ లో ఇవే టాక్సెస్ గా డెవలప్ అయ్యాయి అనమాట. ఇనీషియల్ గా దే ఆర్ నాట్ ఆబ్లిగేటరీ, లేటర్ దే బికేమ్ కంపల్సరీ టాక్సెస్. మన టాక్సేషన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఇలాగే స్టార్ట్ అయింది. ఇనీషియల్ గా వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మీద ఉండేది, తర్వాత అది మ్యాండేటరీ ట్యాక్స్ గా మారింది. ఈ బలి అనేది ఎసెన్షియల్లీ వాలంటరీగా ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కింగ్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసేవాడు. అండ్ భాగా అనేది, భాగా ఈజ్ ద షేర్, భాగము, ఈ షేర్ ఆఫ్ ద కింగ్, షేర్ ఆఫ్ రాజన్ ఇన్ వార్ బూటీ. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో 100 కాయిన్స్ ఆర్ 100 కౌస్ మనం క్యాప్చర్ చేస్తే, ఆ 100 కౌస్ లోని లెటస్ సే 10 కౌస్ వర్ గివెన్ యాజ్ ఎ షేర్ టు ద కింగ్. ఈ 10 కౌస్ ని కింగ్ కి షేర్ గా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. దట్ ఈస్ ద భాగా. whereas బలి is a voluntary contribution made by the people to the Rajan for his services. This is about the political and administrative structure of the Rigvedic period. Do you have any doubts or any clarifications? This is about the political and organizational setup of the Rigveda or the Rigvedic age. Early Vedic period lo valla structure anedi ee vidhanga undedi. It is largely tribal organization led by the Rajan, who is elected and who is assisted by the Purohita, Senani, Gramani and Vrajapati.
ఇనీషియల్ గా దే హ్యావ్ నో టాక్సేషన్, నో బ్యూరోక్రసీ. అండ్ ఆర్మీ కూడా మోడర్న్ సెన్స్ లో ఆర్మీ కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైబల్ వారింగ్ గ్రూప్స్. ట్రైబల్స్ ఎలా ఫైట్ చేస్తారో వీళ్ళు అలాగే ఫైట్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యూనిట్స్ అన్నమాట, ట్రైబల్ యూనిట్స్. వాటిని గ్రామ అంటారు. ఆ గ్రామాన్ని ఎవరైతే హెడ్ చేస్తారో వాళ్ళని గ్రామని అనేవాళ్ళు. సి, ఇప్పుడు ఈ గ్రామాన్ని తర్వాత సెటిల్మెంట్స్ పర్మనెంట్ అయినప్పుడు ఒక విలేజ్ గా అవతరించింది అనమాట. ఈ ట్రైబల్ వార్ యూనిట్స్ నుండి ఒక విలేజెస్ అనే వ్యవస్థ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. దట్స్ వై ద గ్రామని ఆ టర్మ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది అనమాట. యా, నెక్స్ట్ we will be ఒక చిన్న dealing డౌట్. about. Yeah. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లో రిగ్వేదిక్ ఏజ్ లో ఉమెన్స్ కి ఎలాంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు, అంటే సభాస్ లో గానీ సమితిస్ లో గానీ? యా, యాక్చువల్ గా మనం స్పెసిఫిక్ గా ఉమెన్ రోల్ ని డిస్కస్ చేస్తాం డీటెయిల్డ్ గా. రిగ్వేదిక్ ఏజ్ లో హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ గా ఉమెన్ హ్యాస్ పర్టికులర్ రోల్ ఇన్ సభ, సమితి అండ్ ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, రాజన్ ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై హిస్ మహిషి. ఆ క్వీన్ గవర్నెన్స్ లో డైరెక్ట్ రోల్ ప్లే చేసేవాళ్ళు. అండ్ ఈవెన్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఈవెన్ ఉమెన్ used to fight in the battles. There is particularly a reference to a woman called Vishpala. See, అంటే నేను ఒక సీక్వెన్స్ లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి there is a separate slide dedicated to women in the Rigvedic age. ఈ Vishpala, she is a warrior who is mentioned in the Rigveda. ఈ డిఫరెంట్ బ్యాటిల్స్ లో ఆరియన్స్ అండ్ అదర్స్ కి బ్యాటిల్స్ జరిగేటప్పుడు ఈ విష్పల గురించి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారనమాట. షీ ఈస్ ఏ ఉమెన్ వారియర్. అండ్ ఈవెన్ ద ఉమెన్ హ్యావ్ గ్రేటర్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్. సభ అండ్ సమితిలో కూడా వీళ్ళ రోల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అనమాట. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఓకే. యా, ఓకే. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ద ఆరియన్ లైఫ్. ఆరియన్స్ యొక్క ప్రవృత్తి ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ వార్ రెడీ. వాళ్ళకి యుద్ధాలు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. అండ్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా ఎలా ఉండేవి అని అంటే డిఫరెంట్. ద ఆరియన్స్ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. Aryans have two types of conflicts. One is inter-Aryan and one is intra-Aryan. I will explain. Yeah, the conflicts. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆరియన్స్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు బ్యాటిల్ రెడీ ఉండేవాళ్ళని. ఇంటర్ అంటే ఆరియన్స్ ఫైటింగ్ ద నేటివ్స్. అంటే ఆల్రెడీ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఎవరైతే నివసిస్తున్నారో లైక్ ద హరప్పన్ పీపుల్ అండ్ ద నేటివ్ ట్రైబల్ పీపుల్ తో వీళ్ళు ఎక్కువగా ఫైట్ చేసేవాళ్ళు. ఆరియన్స్ ఫైటింగ్ ద నేటివ్ ట్రైబ్స్. ఈ నేటివ్ ట్రైబ్స్ ని ఈ ఆరియన్స్ ఏమని రిఫర్ చేశారు అని అంటే దాస్యూస్. దే ఆర్ ద నేటివ్ ఆర్ ఇండిజినస్ ట్రైబ్స్. They are referred as Dasyus or Panis. దాస్యూస్ అని మెన్షన్ చేశారు, పానీస్ అని మెన్షన్ చేశారు అనమాట. ఈ పానీస్ ని ఆరియన్స్ ఏమన్నారు అని అంటే దే ఆర్ క్యాటిల్ లిఫ్టర్స్. అంటే వాళ్ళ క్యాటిల్ ని, వాళ్ళ పశు సంపదని వీళ్ళు దోచుకునే వాళ్ళు అని ఈ ఋగ్వేదాలో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసుకున్నారు ఆరియన్స్. ఈ పానీస్ అనే వాళ్ళు మా క్యాటిల్ ని, మా పశు సంపదని దోచుకుంటున్నారని వీళ్ళు కాన్స్టెంట్ గా ఈ పానీస్ తో ఫైట్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ ఈ దాస్యూస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద ఇండిజినస్ పీపుల్, దే ఆర్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అనాసా అండ్ డార్క్ స్కిన్. వీళ్ళు డార్క్ స్కిన్ లో ఉండేవాళ్ళు, వీళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఉండేవాళ్ళు అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు ఈ దాస్యూస్ ని. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇంటర్ ట్రైబల్ అంటే ఆరియన్స్ అండ్ ద నేటివ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రా ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇంట్రా ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్.
ఆరియన్స్ ఫాట్ అమాంగ్ దెమ్సెల్స్. అంటే ఒక 10 ట్రైబ్స్ ఉంటే ఆ 10 ట్రైబ్స్ వాళ్ళలో వాళ్ళే కొట్టుకునే వాళ్ళు ఆధిపత్యం కోసం. దట్ ఈస్ ఇంట్రా ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. Here in this intra-tribal conflict comes the story of Dasaraja Yuddha, Dasaraja battle. See, ఈ ఇంట్రా ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఆరియన్స్ వాళ్ళలో వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ దసరాజా బ్యాటిల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఋగ్వేదాలో డీటెయిల్డ్ గా మెన్షన్ చేసింది. అండ్ దేర్ ఈస్ అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కాల్డ్ దాసాస్. దాసాస్. ఈ దాసాస్ ఎవరు అని అంటే ఎర్లీ ఆరియన్స్. ఎవరైతే మనం లెక్చర్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, వేవ్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ లో ఆరియన్స్ ఎంటర్ అయ్యారు అని. కొంతమంది 1800 బీసీలో వచ్చారు, కొంతమంది 1700 బీసీలో వచ్చారు, కొంతమంది 1500 బీసీలో వచ్చారు. సో ఎవరైతే 1800 అండ్ 1700 బీసీలో వచ్చారో వాళ్ళని దాసాస్ అని మెన్షన్ చేశారనమాట. సుదాస, త్రసాదాస, దాస అని మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దాసా ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దాస్యు. దాస్యూస్ అంటే ఒరిజినల్ ఇన్హాబిటెంట్స్, ఇండిజినస్ ట్రైబల్స్ ని దాస్యూస్ అన్నారు. అండ్ దాసాస్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ బట్ హూ కేమ్ ఎర్లియర్. రిగ్వేదిక్ ఆరియన్స్ కన్నా ముందే వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళని దాసాస్ అన్నారు అనమాట. అండ్ ఈ దాసాస్ కూడా దే ఆల్సో హ్యాడ్ కాన్స్టెంట్ బ్యాటిల్స్ విత్ ద ఆరియన్స్ తో ఎక్కువగా యుద్ధాలు జరిగేవి. ఇప్పుడు అలా జరిగిన వన్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్స్ ఈజ్ ద దసరాజా బ్యాటిల్. ఇక్కడ దసరాజా బ్యాటిల్ ఏంటి అని అంటే, వన్ గ్రూప్ ఆర్ వన్ క్లాన్ కాల్డ్ ద భరత క్లాన్. భరత క్లాన్ యొక్క కింగ్ సుదాస. భరత క్లాన్ యొక్క కింగ్ సుదాసాని అదర్ 10 కింగ్స్ ఛాలెంజ్ చేశారనమాట. అంటే 1 against 10. ఒక్క కింగ్ ని డిఫీట్ చేయడానికి, ఒక కింగ్ ని అణిచివేయడానికి 10 మంది ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యారు. అదే దసరాజా యుద్ధ. సో ఇక్కడ మేజర్ స్టోరీ ఏంటి అని అంటే, ఈ భరత అనేది భరత వంశం ఆర్ భరత క్లాన్. ఆ భరత క్లాన్ యొక్క లీడర్ సుదాస. అతని యొక్క చీఫ్ ప్రీస్ట్ ఆర్ అతని గైడ్ ఎవరు అని అంటే విశ్వామిత్ర అన్నమాట. ఈ యాక్చువల్ ఋగ్వేదలో ఉన్న స్టోరీ ఏంటి అని అంటే, ఈ సుదాస హీ రిమూవ్డ్ విశ్వామిత్ర యాజ్ హిస్ గురు. విశ్వామిత్రుడిని గురువుగా తీసేసి వశిష్ఠుడిని అతని గురువుగా పెట్టుకున్నాడు. ఈ సుదాస అనే ఒక లీడర్, ట్రైబల్ లీడర్. సో విశ్వామిత్ర యాంగర్డ్ బై దిస్, తనని తీసేయడం వల్ల అతను 10 రాజుల్ని సమీకరించుకొని ఈ సుదాస మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. ఈ సుదాస ఏం చేశాడు అంటే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వశిష్ఠ హీ డిఫీటెడ్ ఆల్ ద అదర్ 10 కింగ్స్. ఈ 10 మంది కింగ్స్ ని ఓడించి తను త్రసాదాసుగా టైటిల్ తీసుకున్నాడు అనమాట. త్రసాదాసు. సో వీ కెన్ సే దట్ హీ బికేమ్ ద ఓవర్లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కింగ్స్. ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఒక ఆధిపత్య పోరు, ఆ ఈగో క్లాష్ నుంచో డిపిక్షనే ఈ దసరాజా బ్యాటిల్ అన్నమాట. ఇందులో మనకి మేజర్ గా అర్థమవుతుంది ఏంటి అని అంటే, ఈ ఆరియన్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ వార్ రెడీ అండ్ దే యూస్ టు ఫైట్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ దేర్ ఓవర్లార్డ్షిప్. ఆ పవర్ అండ్ అథారిటీ కోసం కంటిన్యూస్ గా బ్యాటిల్స్ చేసేవాళ్ళు. అందులో ఒక బ్యాటిల్ ని డీటెయిల్డ్ గా డిస్క్రైబ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే దసరాజా బ్యాటిల్. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అని అంటే, హౌ ద పురోహితాస్, ద రోల్ ఆఫ్ పురోహిత or the guru like Vasishtha and Vishwamitra who played a predominant role in the political conflicts. Political conflict లో వీళ్ళ రోల్ చాలా ఎక్కువ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. And here another important aspect to be mentioned in this battle of 10 kings is, ఈ 10 kings లో ఆ 10 tribes ఏవైతే ఉన్నాయో they are not just Aryan tribes. ఓన్లీ ఆరియన్ గ్రూప్సే కాదు, ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ బోత్ ఆరియన్ అండ్ నాన్ ఆరియన్. ఆరియన్ ప్లస్ నాన్ ఆరియన్ ట్రైబ్స్. అంటే ఈ ఒక్క బ్యాటిల్లో ఆరియన్స్ ఫైట్ చేయడమే కాకుండా నాన్ ఆరియన్స్ కూడా కలిసి ఈ సుదాస ఎవరైతే ఉన్నాడో భరత క్లాన్ ఆర్ భరత ట్రైబ్ చీఫ్, అతన్ని ఓడిద్దాం అనుకున్నారు. బట్ దే ఆర్ ఆల్ డిఫీటెడ్ బై సుదాస అండ్ హీ బికేమ్ ద supreme in this period. See, this is about the political setup of the Aryans and the Rigvedic period. In the next class we will be discussing
their economic activity, the social developments, their religious developments, especially the role of women, how the society evolved, varna system, the religion of early Vedic people, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ till now regarding the origin, the Vedic literature, the early home of Aryans, the political structure of Aryans, you can ask. In tomorrow's class, we will be discussing the next part, their economic activity, their religion, and society. If you have any doubts, you can raise. ద్రవిడియన్స్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. Yeah, see, Dravidians essentially, Indus people ఉన్నారు కదా, Indus people are the original inhabitants or the forefathers of the Dravidian people. ఈ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో, డ్యూరింగ్ 1700 BC ఇండస్ సివిలైజేషన్ స్టార్టెడ్ డిక్లైనింగ్. డిక్లైనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సిటీస్ అనేవి డీపాపులేట్ అవుతున్నాయి. ఆ డీపాపులేషన్లో సెవరల్ ఇండస్ పీపుల్ దే మైగ్రేటెడ్ టు హింటర్లాండ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ అదర్ రీజియన్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యారు కదా. ఈ స్ప్రెడ్ అయిన టైంలోనే ఆరియన్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. సో దే హ్యావ్ దేర్ కాన్స్టెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ దీస్ ఇండిజినస్ పీపుల్ అండ్ ద ఆరియన్స్. ఆ విధంగా జరిగిన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లోనే ఈ ద్రవిడియన్స్ అనే వాళ్ళు సౌత్ డెక్కన్ లో ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారనమాట. వీళ్ళని డామినేట్ చేసి, వీళ్ళని కంట్రోల్ చేసి ఆరియన్స్ వాళ్ళ అథారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ని ప్రూవ్ చేసుకుని, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ని కొలాబరేట్ చేస్తూనే మనకి ఆరియన్ ఇన్వేజన్ థియరీ అనేది వచ్చిందనమాట. ఆరియన్ ఇన్వేజన్ థియరీ ఏంటి అని అంటే సింప్లీ ఇదే చెప్తుంది, హరప్పన్ పీపుల్ ని ఆరియన్స్ దండయాత్ర చేసి వాళ్ళని ఓడించి ఈ భారతదేశాన్ని గెలుచుకున్నారు, వాళ్ళ యొక్క నాగరికత ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనేది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే, ద ఆరియన్స్ they attacked the native people who are already declining. Indus Valley civilization అప్పటికే పతనావస్థలో ఉంది. It has already declined. They attacked the people who were already weak and they were already moving from the cities to the villages. అక్కడ వీక్ అయ్యింది కాబట్టి వీళ్ళు ఈ లోపల మిగతా ఏరియాస్ లో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు వీళ్ళతో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగింది. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో దే ప్రూవ్డ్ సుపీరియర్. ఆరియన్స్ అనే వాళ్ళు సుపీరియర్ ఉన్నారు. ఎందుకు అని అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ వార్ రెడీ అండ్ దే హావ్ సుపీరియర్ యూజ్ ఆఫ్ హార్సెస్ ని ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఈ ఆరియన్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ మీద విక్టరీ సాధించగలిగారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఏంటి అని అంటే, దెర్ ఇస్ అ క్లియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆరియన్ డిఎన్ఏ అండ్ ద ఈ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ యొక్క డిఎన్ఏ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. Now it is completely mixed. There is no strict Aryan and Dravidian. Indian DNA is completely mixed. There is no specific and South Indians and Dravidians and ade ippudu ledu. It is completely mixed right now. అంటే సదరన్ సైడ్ కూడా వీళ్ళు వచ్చారా, మైగ్రేట్ అయ్యారా ఆరియన్స్? Yeah, migrate ayyaru. Yeah, with the advent of Mauryans, they have incorporated to డీప్ సౌత్ వరకు కూడా ఆరియన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ ఆరియన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది. అంటే మాక్సిమం ఈస్టర్న్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పంజాబ్ సైడ్ ఎక్కువ ఉన్నారు చెప్తారు. ఇట్ స్టార్టెడ్ దేర్, అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఓవర్ దిస్ ఇన్ని వేల సంవత్సరాల్లో దే హావ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఆల్ త్రూఅవుట్ ఇండియా. అండ్ ఈవెన్ దెర్ ఇస్ ఎ స్టోరీ దట్ సేజ్ Agastya, he brought the Aryan culture or the Aryan religion to Deccan, to Tamil Nadu. Even manaki Sangam age lo kuda we have the reference of this sage Agastya is responsible for bringing the Sanskrit and the Vedic knowledge and Vedic religion to Tamil Nadu. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరిగింది. It is largely, we cannot say expansion or victory, but intermixture. Yeah, if you have any other doubts. Yeah, clear bro. Yeah.
Actually, in medieval period, and there is a concept called the linkage between the great tradition and little tradition. అంటే అసిమిలేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు అనమాట. ద బర్నా సిస్టమ్ అనేది మిగతా సిస్టమ్స్ తో ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ అయింది, హౌ ద పీపుల్ వర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ సిస్టమ్, ఈ కొత్త రిలీజియన్ కానీ ఇవన్నీ మనకి లేటర్ క్లాసెస్ లో ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఎక్కువగా ఈ రిలీజియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి గుప్తా పీరియడ్ నుంచి ఎక్కువగా కనబడతాయి. రిలీజియస్ అండ్ సోషల్ చేంజ్ అనేది, అండ్ ఈవెన్ యూపీఎస్సి టార్గెట్స్ అబౌట్ దీస్ ద సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ ప్రాసెసెస్, ఆ చేంజెస్ ఎలా వచ్చాయనే దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఈ పొలిటికల్ చేంజెస్ కన్నా. ఐరన్ ఫర్దర్ ఏజ్ కూడా క్లాస్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. సారీ, ఐరన్ ఏజ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. హైరన్ వాయిస్ హైరనీసా? ఎస్ ఎస్, ఐరన్ ఏజ్ ఈ ఈ వేదిక ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా అంట. ఐరన్ ఏజ్, ఎస్ ఎస్, యా ఈ పీరియడ్ లో. యాక్చువల్ గా లేటర్ వేదిక్ ఏజ్ లో మనకి ఐరన్ యొక్క ఎక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది. ఋగ్వేదిక్ ఏజ్ లో ఎస్ దే నో అబౌట్ ఐరన్, కృష్ణ ఐఎస్ అని రిఫర్ చేశారు, బట్ అంత ఎక్కువగా యూజ్ చేయలేదు. దే నో అబౌట్ ఐరన్, బట్ లేటర్ వేదిక్ ఏజ్ ఆ తర్వాత ఐరన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత బాగా పెరిగింది. ఇన్ టుమారో వి విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఋగ్వేదిక్ ఎకానమీ చెప్పినప్పుడు మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే బ్రో. Yeah, rest of the people, if you have any doubts, or we can wind up the session for today. Do read the material once. Vedic literature and Vedic డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా, అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సబ్ కేటగిరీస్ అనేవి, వేదాంగాస్, వేదిక్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనకి డైరెక్ట్ గా వేదిక్ లిటరేచర్ మీదే 10 మార్క్స్ ఆర్ 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో. Yeah. Okay, then we will be winding up the today's session, and we will be discussing the next part in tomorrow's class. Bro, thank you and good night.